متكبر يا باطن يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا قدوس يا ملك يا جبار يا خالق يا قهار يا بصير يا وهاب يا جليل مؤمن يا باسل يا وارث يا قابض يا خافض يا حسيب يا رقيب يا مجيب يا حفيظ يا ودود يا حكيم يا فتاح يا مهيمن سؤال ذنب بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم انت ربي لا انت خلقتني وانا عبدك ولا هديك وعادك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وبذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت برحمتك انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ منك الا اليك وصلى الله على محمد وسلم. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا واذا اردت بقوم فتنه فتوفنا غير مفتونين. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فريته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. On rend grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, l'infiniment transcendant qui nous a permis. Encore en ce 23e jour de Zilqa'ida, c'est bien ça? Oui, 24. 24, n'est-ce pas? En ce jour, donc en ce 24e jour, de nous retrouver autour de cette table ronde en islam. Et nous donc souhaitons un bon dimanche à tous les frères et à toutes les sœurs. À titre de rappel,
nous avons intérêt à comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et nous a placés en cette terre où nous vivons. Et une raison fondamentale est liée à notre présence ici, c'est que comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. Allah, dans ce verset, nous rappelle que les génies et nous autres, les humains, nous ne sommes créés uniquement que pour que nous adorions Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous sommes sur cette terre pour vivre le temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous affecter comme, n'est-ce pas, temps. Et nous devons donc prendre conscience que nous sommes venus sur cette terre pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, notre présence aussi doit confirmer cet engagement préexistentiel que nos âmes avaient contracté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand après avoir créé toutes nos âmes, Allah s'est adressé à ces âmes en leur disant « Alastu bi rabbikum » et nos âmes ont dit « Kalu » voilà. Donc nos âmes ont pris l'engagement de reconnaître que Allah subhanahu wa ta'ala lui seul mérite d'être, il est notre Seigneur, il mérite d'être, lui seul mérite d'être adoré. Donc nous sommes ici pour confirmer cet engagement préexistentiel et à travers les différentes missions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dépêché à l'humanité à travers les prophètes, les envoyés, etc., etc. Donc, c'est un rappel qui est là, qui doit être constant. Nous devons savoir que nous sommes là pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mériter, donc à moissonner beaucoup de hasanat afin de regagner le paradis si Allah subhanahu wa ta'ala le veut bien. Donc, il faudrait que nous en prenions conscience. Nous ne sommes pas ici pour manger, boire, construire des maisons, rouler dans des voitures, porter des... Non, la raison fondamentale, c'est que nous sommes là pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les actes cultuels, c'est les prières, c'est les jeûnes, c'est les zikrs, etc., etc. Nous ne devons pas perdre de vue tout cela. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde infinie, il a accordé à cette umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam un certain nombre d'actions, par exemple, n'est-ce pas, qui permettent à cette umma qui a une durée de vie très courte de moissonner beaucoup plus, n'est-ce pas, de hasanat. Et parmi, n'est-ce pas, ces possibilités qu'Allah subhanahu wa ta'ala a offert à cette umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a dans ces mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré sacrés, notamment le mois de Zulhajj, où les 10 premiers jours, nos invités vont nous faire un développement, nous offre ces possibilités d'engranger beaucoup de hasanat afin de voir, n'est-ce pas, nos greniers des bonnes œuvres remplies dans l'au-delà. Donc il faudrait que nous le sachions. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est lui qui aura choisi cette voie. Donc qui le mène au Sirat al-Mustaqim, c'est-à-dire qui cherche vraiment à avoir le paradis, il ne le fait que pour lui-même, à son propre intérêt. Et c'est lui qui aura choisi une autre voie, mais il le fait vraiment la voie de l'égarement. Allah subhanahu wa ta'ala aussi l'a dit dans un autre verset, c'est lui qui aura fourni des efforts ici, donc qui a le souci vraiment de réussir son ici-bas et réussir également dans le-delà, mais il le fait aussi dans son propre intérêt. Et c'est lui qui aura choisi une autre voie, et malheureusement il le fait que contre lui. Donc c'est pour rappeler en fait une occasion ici, elle est offerte à la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers laquelle nous pouvons engranger beaucoup de hasanat, notamment ces 10 premiers jours où nos invités vont nous faire un développement tout à l'heure, Inch'Allah. Donc l'objectif, en fait, c'est d'amener à faire comprendre notre intérêt à travailler, à accepter toutes les lois de Allah subhanahu wa ta'ala, à suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que nous réussissions notre ici-bas et réussir également l'au-delà. En termes d'entrée de matière, voilà ce que je peux dire.
Mustafa ou le Fatah, lequel parmi vous voudra prendre la parole le premier? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum assalam wa rahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Summa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin. Muhammadun alam al-huda wa manar al-yaqin. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aime tant et qui ne voudrait pas nous voir échouer, nous a accordé des facilités pour nous repentir. D'une part, reconnaître que on a fauté, nous sommes des potentiels voilà, et qu'il faut réparer. En même temps, il nous a aussi donné des occasions au cours desquelles nous allons laborer et avoir beaucoup plus de récompenses. C'est ainsi il nous a encore accordé des lieux seulement en les fréquentant, en posant aussi des actes là-bas. On récolte aussi des récompenses. Beaucoup de récompenses. Et nous avons vu le mois de Ramadan avec ses avantages. On a vu le vendredi avec le vendredi avec ses avantages. Il y a les deux terres saintes, la Mecque, Médine. La troisième peut être Jérusalem, Beth el-Maqdis. Là aussi, en posant des actes dans ces endroits-là, Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a parlé des avantages, des mérites que nous allons gagner. Bon, peut-être certains de nos auditeurs ne le savent pas, et pour ceux qui le savent aussi, ça peut être qu'un rappel. Prenons le cas de ces trois mosquées. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit une seule prière dans ma mosquée que voici, à Médine, équivaut à 1000 prières exécutées à Niamey. Par exemple. Un exemple. Et il faut savoir qu'une seule prière exécutée à la maison sacrée à la Kaaba équivaut à 100 000 prières exécutées aussi à Niamey. Quant à la mosquée de Jérusalem, ça fait 500 fois une seule prière que l'on a faite là-bas. Donc on voit un avantage considérable. D'abord, par rapport, ici maintenant, c'est par rapport au lieu. C'est ainsi à ces endroits-là aussi, quand nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces lieux, les invocations sont exaucées. Il fait partie de la sunna, dire que quand quelqu'un va pour la umrah, ou il va pour le hajj, il faudrait solliciter de lui une invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré son rang, quand Omar bin al-Khattab radiallahu anhu allait pour la umrah, le prophète lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, oh Omar, ne nous oublie pas dans tes invocations. C'est un endroit où les invocations sont exaucées. Donc, si pour les lieux on a compris, pour le mois de Ramadan on a compris, dans la semaine il y a le vendredi, c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a encore dit que bon voilà, il y a 10 jours dans l'année, d'un mois sacré, dont ces 10 jours-là sont plus importants que tous les jours de l'année. Plus important. Plus coté, plus noté, plus, je ne sais pas, plus cher, ils ont plus de valeur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a juré avec ces jours-là dans le Coran. Wal fajr wal layal al-ashr. Donc ici, il s'agit bel et bien
de ces 10 jours du mois de Et il y a là où Allah subhanahu wa ta'ala parle encore de Ayyam al-Ma'lumat, les jours connus. Bon. Donc, on voudrait aujourd'hui rappeler à nos frères et sœurs, ou certains qui ne le savent pas, que bientôt nous allons rentrer dans ce mois. donc il est question. Hajj, oui. Inch'Allah, le dimanche prochain. Voilà. Donc, Inch'Allah, Allah nous fait savoir que subhanahu wa ta'ala, que ces 10 jours-là, c'est les jours les plus importants de l'année. Non. Et que les œuvres sont aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à tout un chacun qui veut améliorer son score, Oui, c'est sa condition. oui, tout ce que l'on sait faire, il faut le faire. Allah subhanahu wa ta'ala va récompenser beaucoup plus. Masha'Allah, nous allons voir ça tout à l'heure. Frère Mustafa, voilà ce que le frère Mustafa Abdel Fattah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Non. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Je crois que Abdel Fattah a tout dit. Tu as vraiment introduit les sujets de la belle manière. Et qu'Abdel Fattah a beaucoup détaillé. Vous savez, les gens devraient se poser la question, mais qu'est-ce qui fait la particularité de ces 10 jours-là? Donc, faisait qu'Abdel Fattah dit qu'ils sont plus importants, sont plus riches, sont plus précieux que tous les temps que nous connaissons dans la vie de l'être humain, dans la vie des mouminies. Qu'est-ce qu'il y a de très spécifique par rapport à ça? Certainement, on peut se poser cette question-là. Au point que Allah nous demande de nous consacrer pendant ces 10 jours-là, et il les a évoqués un peu partout dans le Coran. Il a même juré. Allah, quand il jure sur quelque chose, c'est que Tout à fait. La chose, elle est importante. nous, on ne peut jurer que c'est Allah, mais et lui, s'il jure sur quelque chose, là, c'est autre chose. Donc, au point que Allah jure de ces jours-là, ou le Fajr ou le Ashar, mais il y a quelque chose derrière, bien sûr. Et il faut que les gens sachent une chose. L'islam, c'était un héritage. C'est un héritage de notre grand-père, de notre père, comme l'a dit Allah, millat abikum Ibrahim, wa sammakum muslimin. Je crois qu'il faut remonter à Ibrahim pour savoir effectivement la transition qu'il a eue, n'est-ce pas, entre l'époque où il a achevé la construction de la Kaaba et le moment où le wahy était descendu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est très important. Et certains sacrifices que les gens font à l'occasion de ce moment-là, en plus des prières, des jeûnes, de tout ce que tu peux faire, d'adoration, il y a des sacrifices qu'Allah a évoqués dans le Coran. Donc si c'est évoqué dans le Coran, ça veut dire que ça devient une obligation, ça devient un devoir qu'il faut absolument s'acquitter. Alors, tous ces événements-là laissent croire que c'est le moment le plus important, le plus aimé pour Allah subhanahu wa ta'ala que tous les autres temps. Parce qu'imaginez, on pose des actes coup pour coup, n'est-ce pas? Ibrahim achève la construction de la première charpente de la mosquée. Et il décide, il a fait des doigts d'abord, il dit Rabbi Barik fi hazal balad. Il a demandé à ce que cette ville, cette terre-là, cette terre sainte dans laquelle j'ai implanté à ta demande, à tes ordres, ta maison, il faut la rendre prospère, il faut la rendre riche, il faut la rendre vraiment aimable pour toute l'humanité. Imaginez tout ça là, et qu'Allah a répondu immédiatement. Et il a dit, qu'est-ce que je devrais faire maintenant pour montrer ma joie que j'ai achevée avec succès cette mission qu'Allah m'a donnée là. C'est ainsi qu'il a décidé de faire un sacrifice
un sacrifice qui va verser du sang et donner de la viande à sa famille, et que ça reste vraiment une histoire, Une pratique. qui est aimée par Allah subhanahu wa ta'ala, et que tout le monde doit effectivement s'en acquitter. Alors, tous ces événements-là ne sont pas faits pour rien. Et après ça, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait la même chose, il a continué la même sunnat Abikum Ibrahim. Tout ce qu'Ibrahim nous a dit de faire, on a fait. Tout ce qu'il a pratiqué, on a pratiqué, sans qu'il soit différent de ce qui est arrivé au Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme wahay. Donc les gens devraient se dire que c'est pas des petits événements ça. Ce sont des événements exceptionnels. Parce que quand vous prenez par exemple les 5 prières, les jeûnes de Ramadan, la zakat, les autres rites là, ce sont des choses pour les 5 piliers là que tu peux rater, tu peux manquer par exemple, ou bien tu peux ne pas faire ça correctement. Ça peut manquer quelque chose pour que ça soit complété. Ici tu peux chômer, tu peux faire ces trucs, mais c'est avec ces points-là, ces points de l'adoration qu'on a fait dans ces 10 jours par exemple, dans d'autres jours, dans d'autres mois sacrés, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on prend pour réfléchir, pour compléter. Donc la petite graine là, les petits points là qu'on va prendre là-bas là, pour compléter les 99% des points que tu as ici là. Mais le petit point là est très important et il est déterminant. Donc c'est pourquoi c'est qu'on engage de l'autre côté là, ça parfait notre travail de quotidien, c'est-à-dire les 5 piliers de l'islam. On peut chômer la prière, on peut la rater en oubliant quelque chose là, sentant qu'on a fait alors que ce n'est pas chose, mais c'est avec ça qu'on compense les choses. Donc il y a tout ça que les gens devraient savoir. Si Allah magnifie quelque chose ou un moment, et il nous dit de vraiment de le magnifier, et nous tous, y compris les jeunes et les anges, donc c'est pas pour rien. C'est quelque chose de très important. Il faut chercher à savoir et que ces genres de choses que je viens d'énumérer et qu'Abdel Fattah a dit font partie de ça. On ne peut pas vraiment énumérer. C'est tellement nombreux qu'on ne peut pas énumérer l'avantage ou les avantages qu'il y a dans ces moments-là. Il faut seulement chercher à les faire correctement pour ne pas rater de l'autre côté. Tout à fait. Et le correct est tu rates aussi le point de repêchage. On va compléter, tu rates encore. Donc tu as raté ici, tu as raté, il ne faut pas. Alors, frère Abdel Fattah, tu disais tantôt qu'Allah a juré tout en mettant en évidence l'importance de ces jours, et nous retrouvons ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a pas de jour où les œuvres pieuses sont les plus aimées auprès d'Allah que ces 2 jours-là. Les compagnons se sont un peu inquiétés pour savoir, ils ont dit, y compris le jihad. Ils ont dit oui, y compris le jihad, cet homme qui aurait investi toute sa fortune et sa personne et qu'il aurait tout laissé là-bas. Ça veut dire qu'un bon croyant, nous devons savoir comment saisir cette occasion vraiment pour maximiser ce que nous allons tout de suite citer, qu'on pourrait éventuellement faire pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Si Dieu a joué par ces 10 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir que les bonnes œuvres sont aimées, surtout dans ces 10 jours-là, et que celui qui veut avoir le souci de réussir ce but, voilà, tout à fait, de redoubler d'efforts pour prendre le maximum de récompenses. Il faudrait savoir que les actes des 5 piliers de l'islam sont tous appliqués au cours de ces 10 jours. C'est ce qui particularise d'ailleurs ces 10 jours. D'abord, si oui, il y a le zikr qui est hautement sollicité, parce que parmi les compagnons, au cours de ces 10 jours, qui quittent chez eux, aller au marché,
n'acheta rien, ne venda rien, juste pour rappeler aux gens que nous sommes dans ces 10 jours les plus importants. Ils lèvent la voix pour dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Et les gens répètent avec eux. Donc ça devient un mouvement d'ensemble. Voilà, c'est au cours de ces 10 jours-là. Si c'est le Coran que vous pouvez lire et descendre plusieurs fois, il faut le faire. Si c'est rendre visite aux malades à l'hôpital que vous pouvez faire, il faut le faire. Vous avez de l'aide avec vous à donner à ces malades-là à l'hôpital, il faut le faire. Les œuvres caritatives ne manquent pas. Vous voulez jeûner. Alors, il est recommandé de jeûner les 9 jours de ces 10 jours-là. Voilà, jeûner du 1er jusqu'au jour de Arafat qui est le 9e jour. Et s'abstenir de manger le 10e jour jusqu'à ce qu'on puisse prendre une partie de son sacrifice pour manger. Vous voyez, rendre visite aux parents, les proches parents, il faut leur rendre visite. Donc, éviter d'avoir des problèmes avec qui que ce soit au cours de ces 10 jours. Donc, vous voyez que pour celui qui réellement est soucieux de son bilan, doit fournir un effort pour essayer de faire du bien et éviter le mal. Tout à fait. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Puisque beaucoup de gens, ces 10 jours-là vont passer sans qu'ils ne se rendent compte. Et c'est une grande perte. C'est pour ça qu'on tient à rappeler et à nos frères et sœurs que bon voilà, une autre occasion, telle que nos réseaux de cellulaires là nous proposent chaque fois des bonus dans la semaine. Allah subhanahu wa ta'ala dit que voilà une occasion de bonus au cours de l'année. Qui en veut? Voilà. Qui en veut? Donc, je m'en vais attirer l'attention de certains qui veulent faire du matuidi, égorger coûte que coûte un animal. C'est le 10e jour. Il faut éviter l'argent sale. Il faut éviter de trinder les gens. Puisqu'il y a des comportements qui sont bannis au cours de ces 10 jours. Vous voulez réussir, d'abord il est dit, et vous devez vous purifier. C'est-à-dire demander à Allah subhanahu wa ta'ala de vous pardonner vos péchés et en même temps réparer les torts entre les créatures de Dieu et nous-mêmes et d'éviter de manger l'illicite. Et l'illicite, on peut citer toute une chaîne. On peut voler, on peut triander, on peut tricher et éviter de manger, de dévorer la richesse de l'orphelin et vice-versa. Donc, pour celui qui veut réussir ça, vraiment, il faut faire aussi beaucoup attention. Puisqu'il est très facile aux gens de faire du bien, mais très difficile d'abandonner le mal. C'est là où encore le bas blesse. Qu'Allah nous assiste. Amin, alors, nous voyons, frère Moustapha, les efforts que nous devons fournir, c'est d'aller vers le bien. Et éviter tout ce qui pourrait annihiler cette... Parce qu'il est bien de faire de bonnes œuvres, mais il faut également rester dans cette tranche-là. Ne faisons pas de bonnes œuvres ici et nous allons continuer à faire du mal là. C'est comme si ça s'annule automatiquement. Donc il y a une attitude également ici à adopter, celle d'un bon croyant, un croyant qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne veut transgresser nullement sa loi ou ses lois et qui horizontalement aussi veut rester en bon terme avec ses semblables, donc autour de son environnement. Ce qui est sûr, c'est que il ne faudrait pas
Il a tantôt parlé des douats, des prières, des visites aux malades, etc., etc. Mais évitons, comme il a dit, de faire du mal à qui que ce soit. Mais vous savez, Ismaël, c'est que les gens, effectivement, ce qu'il a évoqué là, il ne faut pas faire le jusqu'au-boutisme pour rien du tout. Coûte que coûte, il faut égorger un animal le 10e jour, même si c'est à crédit, même si c'est en grelottant dans les dépôts des orphelins qui se trouvent avec toi, même si c'est en triant dans les gens, non, Allah te voit et il entend tout ce que tu fais. Allah n'aime pas qu'on l'adore dans des circonstances de violence sur soi-même. Non. Inna Allah tayyib la yuqbil illa tayyib. Allah est propre, saint, propre, saint. Il n'accepte que quelque chose de ces gens. Que ce soit une adoration, que ce soit un rite, que ce soit une ibada, que ce soit en tout cas un travail au nom d'Allah et de son prophète, au nom de l'islam. Allah les veut dans des conditions saines, dans des conditions propres. Autrement dit, si tu n'en as pas nulle question, nul besoin d'aller s'endetter pour faire les choses. Il n'y a pas longtemps, il y a un organe de presse qui m'a demandé, et de toute façon, si on prend le crédit dans une banque pour acheter la tabaski, le temps que les salaires tombent, est-ce que ce n'est pas ordonné? J'ai dit non. Le crédit s'appelle crédit. Et le travail de sacrifice que Allah nous demande ici ne se pratique pas, ne se fait pas avec le crédit. En attendant que les salaires tombent, laisse jusqu'à ce que les salaires tombent. Dis à Allah, nawaitu an asbah sunnatan lak. Lakin fi ayi waqtin iza wajad, quel que soit le moment où j'arrive aux choses, j'ai pris l'engagement de le faire. Mais il y a même des prêts qu'on rembourse. Il y a des jeunes qu'on rembourse, mais pourquoi pas? Ce sacrifice qui n'est même pas un des piliers, des 5 piliers de l'islam. Tu laisses. Ce qu'on veut, c'est que tu organises après l'imam, le jour de la fête, après l'imam, le 2e jour, le 3e jour. À part ces 3-là, ça devient une sadaqa. Ce n'est plus le sacrifice que vous connaissez. Mais même elle, sadaqa là. Mais c'est une adoration. C'est une adoration, c'est un sacrifice voulu et demandé, souhaité par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc moi je crois que les gens n'ont qu'à se remettre à Allah. La nuit, c'est ça le plus important. Tu as une bonne intention de faire, mais que ton argent propre à toi, ton bien propre à toi, qui te permettra de le faire, n'est pas encore dans ta main là. Tu n'as ni besoin d'aller s'endetter. Dis à ton Seigneur, nawaitu an asbah sunnatan lak. Je prends l'intention, je prends l'intention et l'engagement de m'acquitter de cette sunna où mon bien va tomber entre mes mains. Point. Allah Rahim, comme tu l'as dit, il a évoqué beaucoup de noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah accepte. C'est même la chose la plus importante que l'animal qui va égorger lui-même. Donc laissez les choses, il ne faut pas alourdir votre foi pour rien du tout. Alors qu'en alourdissant même votre foi là, vous ne gagnez pas ce que vous cherchez. Vous risquez de perdre des choses. Pas de petits gestes, on perd le plus important. Allah dit, la yukallifu Allahu. Dieu n'impose pas une âme. Dieu sait qu'il ne peut pas supporter, qu'il sait qu'elle peut supporter. C'est clair. Donc tu laisses, après le jour de la fête, si tu gagnes ton salaire le jour là, ou le lendemain de la fête, tout est permis. En ce moment-là, on t'a fait le salaire, tu peux pas faire les choses là. Même après, quoi que ça soit une sadaqa, si tu le fais, l'intention qu'Allah va ton intention, c'est ça qu'Allah va te compter dans ton plateau de hasanat. Donc c'est comme ça. Donc moi je crois que les gens n'ont qu'à faire leur adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la simplicité, mais dans la concentration. Tu te concentres. Est-ce que
je n'ai pas oublié quelque chose? Est-ce que je n'ai pas raté quelque chose? Est-ce que je n'ai pas manqué? Est-ce que je n'ai pas murmuré? Que ce soit dans ma preuve, que ce soit dans ce genre de pratique. Donc, les gens n'ont qu'à faire attention à quelque chose, n'ont qu'à vraiment se concentrer, regarder Allah subhanahu wa ta'ala, les mettre devant soi, n'est-ce pas, les magnifier, et mettre dans son cœur que tout ce que je devrais faire, et je voulais quelque chose de bon, de propre, je le fais pour toi, Seigneur. Tout à fait. Donc voilà comment il faut faire l'adoration. Pas en se posant la question, est-ce que si je prends crédit, ça me fait rien? Est-ce que non, ne t'emmerde pas. Mais vraiment, il ne faut pas mettre dans la ibada, on veut que ça soit dans la bonté de cœur, dans la simplicité et dans la concentration. Voilà ce qu'il faut que les gens comprennent. Et dans toute chose, si c'est adressé à Allah subhanahu wa ta'ala, lui il est clément. Il n'est pas comme nous les autres qui disent que si je fais ça là, les rois ou les directeurs ou les choses vont me sanctionner. Si je rate si je vais un retard plusieurs fois, non, Allah c'est pas ça chez lui. Si tu fais le retard dans l'application de tes engagements, il est pardonnable, il accepte le jour où tu vas rembourser. Tout à fait, Masha'Allah. Alors, pour revenir à ces 10 jours, parmi les événements qui les particularisent, c'est que c'est le jour de Arafat est compris dans ces 10 jours dont il est question. Or, nous savons que c'est un événement assez important. Bien avant Amir. Non. Vous voyez, si il était permis de faire le Hajj, il y a certaines conditions dans lesquelles le pèlerin devait réussir son Hajj. Ce sont ces mêmes conditions que nous autres qui sommes à la maison devons remplir pour que nous réussissions ces 10 jours dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam insiste de nous demander de faire beaucoup de bonnes œuvres. J'avais déjà énuméré le premier point qui est la rémission des péchés et la réparation des torts. Ça c'est fondamental. Et ce que nous allons consommer au cours de ces 10 jours pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tel que lui le pèlerin, si il donne de l'illicite pour payer son hajj, il n'a pas de hajj. Nous autres aussi à la maison, si on mange de l'illicite pour faire quoi que ce soit au cours de ces 10 jours, c'est caduc. Il est dit pour le pèlerin, s'il pose les pieds au sol, il dit labbaïk Allahumma labbaïk, labbaïk la sharika laka labbaïk, inna al-hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Si sa provision est licite, les moyens de locomotion qu'il a utilisés, tout est licite, un ange lui dit félicitations, tu as réussi. Et ton hajj est exaucé. Si c'est le contraire, dit malheur à toi, parce que ta provision est illicite. Moyen de locomotion que tu as mobilisé, c'est illicite. Donc ton hajj est rejeté. Dans les mêmes conditions, si nous autres qui sommes à la maison, tu manges de l'illicite, tu lis le Coran une fois, c'est 0. Donc c'est là qu'il faut attirer l'attention des gens. Ensuite, les gens avec lesquels on ne s'entend pas, il faut tout faire de se réconcilier. Il faut éviter l'animosité et les problèmes au cours de ces jours-là. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte jamais les bonnes œuvres des personnes qui ne s'entendent pas. Allah dit, demande à ce que les anges sursoient à ça, jusqu'à ce qu'ils se réconcilient entre eux. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de cas comme ça entre nous. Des musulmans qui ne se parlent pas, des musulmans qui se tournent le dos, des musulmans qui s'insultent à la radio et à la télé. Et vous allez dire qu'on a jeûné à Arafat, on a fait ceci, et tout va devenir caduc. Donc, il faut se réconcilier.
Et pour réussir encore le Hajj ou ces jours-ci, il faut savoir choisir son ami avec lequel on doit marcher, avec lequel on doit aller à la mosquée et autres. Il faut éviter les amis paresseux. Et il faut pouvoir supporter les torts des autres. Et il faut être serviable. Il faut éviter de tricher. Vous voyez, des actes que l'on pense être bénins peuvent avoir des conséquences très lourdes. Il est très facile pour des pèlerins qui sont dans qui doivent prendre le même bus de se bousculer pour rentrer dans le bus. Ou bien ton frère a branché son cellulaire. Il n'est pas là, tu l'enlèves, tu mets le tien. Tout ça là, c'est des actes que les gens posent, dont l'islam n'est pas d'accord là-dessus. Ou des fois, quelqu'un il pose quelque chose, il revient, il ne le trouve pas. Donc, pour nous autres aussi qui sommes là, il faut éviter de causer de tort aux gens au cours de ces 10 jours-là. Soit en n'ayant pas donné les frais de condiment à la maison, ou donner, ne pas donner ce qui peut suffire, alors qu'on a les moyens. Donc c'est des choses sur lesquelles il faut aussi insister, tel que lui, le pèlerin, ne doit pas quitter la maison, aller au Hajj, revenir et laisser sa famille dans le besoin. Soit on coupe l'électricité parce que tu es allé au Hajj, ou on coupe l'eau parce que tu es allé au Hajj, ou bien ce que tu donnes à ta famille ne leur suffit pas pour manger jusqu'à ton retour. Donc au cours de ces 10 jours-là aussi, c'est des choses qu'il faut observer. Sinon, ça sera peine perdue. Vous voyez, les gens qui trichent à leur lieu de travail. Tu dois aller au service à 8h, tu viens à 8h30. Et pendant que peut-être tu gênes le jour de Arafat, ou dès le début du mois, tu gênais. Donc, les 30 minutes ou chaque minute de retard ou d'absence au travail, wallah, auprès de Dieu, c'est compté. Et le peu de vin que les gens prennent au niveau de leur service pendant ces jours-là, ça compte, ça annule tout. Donc il faut se méfier. Voilà. Donc nous voyons que dans ces 10 jours, il faut avoir la meilleure attitude possible. Si Allah a juré, nous n'allons pas quitter quand Allah jure, donc nous allons centrer tous nos débats sur cela. Je disais tantôt que pendant ces 10 jours, il y a le jour de Arafat, qui est un événement assez important, parce qu'on parle du Hajj, ce rassemblement, le Hajj, Arafat même, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est le point central. Nous voyons que dans ces 10 jours, il y a le jour de Arafat. Vous avez également évoqué donc le sacrifice et le jour même de la grande prière. Tout ça, c'est dans ces... Et surtout, il y a historiquement ce verset qui est descendu le jour de Arafat, toujours dans ces 10 jours-là, où Allah dit Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum. Nous voyons combien c'est important. Si Allah a juré et que nous devons décortiquer et savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces 10 jours, on constate qu'il y a beaucoup d'événements très importants qui se sont passés au cours de... Vous savez, Ismaël, un événement ou un rite comme Arafat, c'est un rite qui annonce beaucoup de choses. C'est certainement qu'on ne trouve même pas. Certaines explications du tarikh l'islam, du l'islam, Arafat donne le signal de la fin du monde, de beaucoup de choses, de beaucoup d'événements. C'est le jour de compte. C'est le jour de compte. C'est le jour où tout sera accompli et il n'y a pas d'autre chose à faire en dehors de ces temps-là, n'est-ce pas? Et tenez-vous bien. Vous voyez comment on fait les Jumu'ah. Comment on fait les Jumu'ah. Le caractéristique des Jumu'ah,
c'est le khutbah de l'imam, le sermon que l'imam fait, qui est suivi de la prière, n'est-ce pas? Mais quand un pèlerin ou les pèlerins vont en pèlerinage, ce sont des rites qu'ils font volontaires, c'est-à-dire chacun dans le même sens. Dans le même sens. Quelquefois, on ne les guide même pas, sauf ceux qui sont fatigués ou ceux qui ignorent certaines choses. On les guide, on leur dit voilà ce qu'il faut faire, voilà, ou bien on les supporte. Mais c'est dans le même, c'est un mouvement d'ensemble. Tous ces mouvements-là, c'est comme si on fait les nafila, on fait des trucs en attendant l'imam. Parce qu'il faut qu'il y ait une prière. Et une prière avec khutbah. Et c'est les alpha-là qui constituent le jour de khutbah des hajj. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Hajj Arfa, Al-Hajj Arfa, 3 fois. Dit que c'est lui qui rate Arfa. C'est comme si. Il a raté. C'est comme si quelqu'un qui va, par exemple, auprès de vendredi. La maman te dit que que l'imam a déjà accompli tout ce qu'il faut accomplir. Mais il n'a que les jours qu'il a pris. Donc, c'est très important d'assister du début jusqu'à la fin de Alpha. N'est-ce pas? Et vous voyez, on dit que les derniers versets qui courent le Coran, qui forment le Coran, Allah a voulu que ce soit ce jour-là de Alpha. C'est descendu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah a dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Donc, il n'y a pas autre chose qui va venir après. C'est fini, c'est ça. Celui qui a accompli l'islam, il devrait continuer à le faire jusqu'à le jour où sa vie va le quitter, n'est-ce pas? Et il sera à l'au-delà, au jugement dernier. Mais il n'y a pas de plus ou de nouveau qui va s'ajouter à ce qu'il y a dans le Coran, à ce qu'il y a dans le livre saint de l'histoire de l'islam. Donc, c'est pourquoi on dit qu'Arafat, là, le jour de Arafat, ça annonce beaucoup de choses. On raconte. Oui, et ça montre que aussi, c'est comme le jour où Allah va nous poser la question. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Même, on dit que même la terre, là, on l'a plié, on a dit que la terre que vous voyez, voilà, on a posé ça comme une natte. La voilà là-bas. Le soleil que vous voyez là-bas, voilà, on l'a posé là-bas, là, comme une antenne par vous. La lune que vous voyez, voilà. Et maintenant, Allah dit, le nom il à qui le pouvoir aujourd'hui? Les grands chefs de cette terre-là. Même les grands prophètes, les choyés d'Allah, le font comme ça. Chacun baisse la tête. Le même on baisse la tête comme ça. Allah répond mais ça ressemble à Arafat. C'est presque le même cas. Arafat aussi, c'est un récit. On rapporte que c'est là où Adam alayhi salam et Hawa ont descendu du ciel après qu'ils aient chacun vaqué à son côté, et ils se sont retrouvés en cette montagne-là, Arafat, c'est-à-dire ils se sont retrouvés, ils se sont reconnus. C'est un récit, Wallahu Alam. Vous savez, les caractéristiques de tous ces genres de choses. On peut imaginer tout ça, parce que ce sont des bonnes choses. Et ce sont des choses vraiment extrêmement importantes. C'est quelque chose de mu'jiza, c'est-à-dire de miracle d'Allah. Tout peut arriver dans ce moment-là. Donc si on te dit que telle chose-là est susceptible de se produire dans ce temps-là, il ne faut pas dire non. Sauf si c'est quelque chose de démon, là c'est pas bon. Mais si c'est quelque chose vraiment qui est dans sa place, il peut se produire. C'est une mu'jiza. Parce que le prophète Adam alayhi salam, c'est pas comme n'importe qui, c'est quelque chose. Et il faudra bien qu'il y ait un événement qui va faire sortir son nom, où les gens vont le connaître davantage. Que simplement on le cite dans un verset et puis c'est fini. Non. Donc il faut qu'il y ait des événements, on va dire que non, tel événement, même Adam a fait ceci, donc ça concerne Adam, ça concerne Ibrahim, ça concerne Moussa, ça concerne. Donc ce sont des choses vraiment qui peuvent se produire. Comme tu dis, Allah Alam, donc ce sont des événements qui ont tous ces mérites-là. Donc Arfa, comme tu dis, vraiment les gens n'ont qu'à savoir que
on ne les pardonne même pas à ceux qui ne sont pas portés à la main. Nous qui sommes là, on a dit déjeuner. Dès que tu es en contact avec les autres, au moins de ce jour-là, si on n'a pas pu le faire les autres. il faut qu'on soit en contact avec les choses. C'est un mouvement vraiment qui concerne tout un quartier, tout un pays. En Arabie Saoudite, les des gens là, c'est synchronisé. C'est synchronisé. Donc tout est là, tu entends le khutbah. Tout à fait. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Les gens n'ont qu'à vraiment mettre ça dans le compte de ces 10 jours préférentiels d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, alors, Abdel Fattah, je pense que la meilleure façon d'exploiter ces 10 jours, c'est peut-être quelque chose que les musulmans ne semblent pas donner de l'importance, c'est de faire un programme. Il y a 10 jours, il y a, comme tu l'as dit, les besoins de multiplier les prérogatoires, les aumônes, lire beaucoup le Coran, faire les zikr, les invocations, réconcilier les musulmans, faire des duas personnels aux parents sans oublier notre pays et la Ummah, éviter la médisance. Est-ce qu'il n'est pas plus profitable d'organiser, c'est-à-dire de faire un programme? J'ai 10 jours, je sais qu'Inch'Allah, les 9 jours, je prends l'engagement, comme tu dis, je donnerai tous ces 9 jours, je prends l'intention auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, mais à l'intérieur de ces jours, en dehors du jeûne, si j'ai accès à la lecture du Coran, ne vais-je pas faire un programme? Combien de hizb par exemple je vais faire, ou combien même de fois je vais descendre le Coran pendant des jours? C'est peut-être ce qui me manque, parce que tant qu'il n'y a pas un programme, on n'est pas compétitif. Quand tu programmes quelque chose, mais ma foi, tu le suis le premier jour. Si tu as programmé tu descends le Coran en 2 jours, donc tu divises les 9 jours par jour, tu as 4 jours. Au 4e jour, tu dois être à la fin. Si tu n'as pas, c'est comme si tu as un programme, tu le revois de temps en temps, tu ajustes, etc. Est-ce que ce n'est pas la meilleure façon d'exploiter, même tout son temps de façon générale? Alhamdulillah Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Mohamed Alam al-Huda wa Minar al-Yaqin. Moi, je vais encore donner plus de détails sur les avantages de Arafat. Masha'Allah. Le jour de Arafat, c'est le jour où il y a beaucoup plus de gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a franchi du feu de l'enfer. C'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à ses fidèles. C'est le jour où les invocations sont exaucées. Que ce soit pour ceux-là qui sont à Arafat, qui font le stationnement, ou pour nous autres qui sommes là. À commencer par eux. Le jour de Arafat, Allah nous présente aux anges. Regardez ceux-là qui sont venus de très loin. Tête et pieds poussiéreux, ils sont venus là exécuter mes ordres, m'adorer. Alors admirez-les. Voilà, admirez-les. Et que pensez-vous que moi je vais leur faire? Dieu Rahman. Dieu dit que bon, vous les anges, je vous prends à témoin que tous ceux qui sont là-bas, je les ai pardonnés. Et c'est le jour où la miséricorde de Dieu ne fait que descendre. Allah se rapproche du ciel le plus proche de ce monde pour nous accorder sa miséricorde. C'est pour cela que nous autres, pour les pèlerins, pour avoir la force d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de multiplier les invocations, eux sont exemptés de gêner. Pour nous associer à cette miséricorde, nous qui sommes à la maison, il nous a demandé de gêner. Mais et quel est l'avantage ou quelle est la récompense de celui qui gêne le jour d'Arafat? Le messager nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu efface une année de péché devant nous et une année de péché derrière nous. Donc, j'insiste encore. Wallahi, il faut consommer le licite, si toutefois on veut réussir ça. Puisque ce que font généralement les gens, on fait de l'amalgame. Allah nous dit de faire, on fait,
il nous interdit, on ne laisse pas les interdits. Et en ce moment-là, il ne peut pas y avoir de résultat. Si on ne laisse pas l'interdit, ce qu'on fait là, on ne fait pas bien. Voilà. Beaucoup de gens, c'est pour ça, une fois, un marabout a dit, il y a beaucoup de gens riches qui envoient des gens à la Mecque, qui aident les gens avec des vivres et autres. Il dit, faites votre compte d'abord vous-même. Est-ce que l'argent avec lequel vous envoyez les gens à la Mecque, c'est de l'argent licite? Ça, vous pouvez le savoir. L'argent avec lequel vous achetez les vivres et distribuez aux gens, est-ce que c'est de l'argent licite? Il dit, ça, vous êtes capable de faire ce compte-là. Si déjà l'argent n'est pas licite, ne pensez pas que vous allez avoir une certaine récompense auprès de Dieu. Donc, si nous autres, on triche dans tout ce que nous faisons ici, on berne les gens dans tout ce que nous faisons ici, aller jeûner Arafat, lire le Coran une fois, aller faire prédication ailleurs, partout, à la radio, à la télé, c'est pas perdu. C'est ça qu'il faut faire beaucoup attention. Puisque on triche beaucoup. Tout à fait. On essaie de plaire aux gens au lieu de chercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le 10e jour, là où il faut immoler, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la première goutte du sang qui va tomber sur terre, avec ça déjà, le fidèle est pardonné de ses péchés. Mais avec quelle sorte d'argent on a acheté le bélier? Et avec quelle intention on a égorgé le bélier? Les parents auxquels on a donné de l'argent pour acheter le bélier, est-ce qu'on n'est pas venu raconter, moi chaque année j'achète combien de moutons à mon oncle, à ma tante? Qui t'a dit de dire? Il y a tout ce problème-là aussi. Tout à fait. Donc il faut insister là-dessus. Généralement, on fait tout ce qu'Allah nous demande de faire. Mais les interdits, on refuse de s'abstenir. Et en ce moment, c'est ça la gravité. C'est très grave. Je reviens toujours sur ma question, Ustaz Moustapha. Je dis que la meilleure façon d'exploiter ces jours, c'est de les programmer. C'est-à-dire, le plus souvent, c'est ce que nous, tant qu'on n'a pas un programme, on va à nu, et on ne sait pas si on est dans la voie, etc. C'est-à-dire, on fait un programme de tout ce que, c'est la visite, je programme la visite. C'est la sadakat, je prévois ce que je pourrais faire. C'est la lecture du Coran, etc., etc. Je pense que c'est la meilleure façon d'exploiter ces 10 jours-là, afin d'être vraiment dans le souhait qu'on souhaiterait se trouver à la fin de ces 10 jours-là. Mais justement, c'est un programme. On ne sait même pas où on va. Tout à fait. Parce qu'on va dans plusieurs sens. Tout à fait. Mais quand on fait un programme, on sait au moins c'est par étapes. Un programme, ça te permet d'aligner les choses par étapes et par importance aussi. Tout à fait. Et ça permet effectivement que tu engranges plus de résultats. Parce que tu fais la première étape. Vérifier. Tu fais la première étape, tu réussis. Et ça te permet maintenant de vérifier à mi-chemin, est-ce que tu es je suis de la bonne voie. Et si c'est oui, tu as déjà fait un programme. Donc après ça, là, pour que ça soit complet, c'est ça que je vais attaquer, ainsi de suite. Mais tout le travail de Moumini, c'est un programme. Sans programme, il n'y a rien. Si tu es distrait, tu fais des trucs comme bon te semble. Tout à l'heure, Abdel Fattah a dit que tu fais les choses comme on les demande, mais tu oublies de faire attention aux interdits. Donc c'est zéro. Sans programme, on est obligé de tomber dans les interdits. Parce qu'on ne peut pas savoir. Tu peux même à mi-chemin oublier qu'est-ce que j'ai accompli déjà. Tout à fait. Qu'est-ce qui le comprend? Qu'est-ce qui va avec ça là? Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Donc tu n'as pas un problème, donc tu ne peux pas t'en sortir comme ça. Donc la ibada risque d'être la moitié peut-être vraiment. Oui, parce que c'est ça qui fait que tu rencontres avec un programme, tu rencontres la rahma d'Allah. Parce que tu ne sais pas où elle se trouve, de quel côté elle se trouve. Une fois j'ai dit ça ici même, je vous ai parlé de Qurtubi.
alayhi salam, n'est-ce pas? Et Qurtubi, c'est quelqu'un qui écrit, c'est l'écrivain du Coran, il n'écrit que le Coran avec la main. Une fois de son vivant, il faisait une canicule terrible. Il est dans son hangar, dans sa case, en train d'écrire le Coran. Une mouche est pénétrée, assoiffée à mort. Dans cette case-là, il est tombé sur son oncle-là, de son oncle-là. Il veut mettre sa plume, il a vu que la mouche là est en train de choses, il ne faut pas la perturber. Il l'a laissé boire à sa guise. À sa guise. Et maintenant, elle a fini, elle s'est endormie, elle a fait sa sieste, elle est partie, il a continué à écrire. Et dans son sommet, Allah lui a montré que le voilà, il est mort, il est arrivé à l'au-delà. Et les jours de compte, il dit, vraiment, même à cause de ce que j'ai fait pour Allah, je mérite cette maison. Au moment où son pied, selon la roi, au moment où son pied droit est dans le paradis et l'autre est dehors, Allah a entendu ça, il a dit aux anges, ramène le Qurtubi. Wallah, ramène, n'est-ce pas? On dit, Qurtubi, répète ce que tu as dit. Il dit, j'ai dit que vraiment, vu ce que j'ai fait pour toi, l'adoration que j'ai fait là, exceptionnellement, correctement, à mon humble avis, je mérite cette maison-là. Le paradis. Al-Jannat Dar Salam. Allah a dit, c'est pas du tout ça. Rahma là, c'est pas ça qui t'a amené le Rahma. Il dit, prenez les travaux de Qurtubi, posez ça sur la balance de ce côté-là. Les anges ont pris les travaux de Qurtubi. C'est ça ton travail? C'est ça ton travail? Oui, c'est ça mon travail arabe. Donc on pose ça ici. Allah a dit aux anges, regardez les cheveux les moins lourds de son corps. Prenez un et posez de l'autre côté. Et les anges ont trouvé que c'est ces cheveux qui sont ici ou ici. Les sourcils. Oui, oui. Sont les moins lourds. Parce que s'ils sont lourds, on ne peut pas vraiment gérer les choses. Donc ils ont pris un, ils ont pesé. Et c'est ça qui a penché. Il est tombé prosterné et dit, Allah, celle de Rahmatik, celle de ta miséricorde, d'autres personnes que moi. Il dit, relevez au Qurtubi. Il dit, Qurtubi, tu sais ce qui t'a mis dans ça? C'est peut-être quelque chose que tu n'as pas programmé. Une fois, une année là, ou un moment là, un temps, tu écrivais le Coran comme d'habitude, correctement. Il nous s'est pénétré, elle risque la mort, tu l'as assisté, l'assistance à une vie en danger, c'est ce que tu as fait. Tu as fait l'assistance à une vie en danger, comme on dit de notre moment, n'est-ce pas? Et tu as sauvé la vie de cette mouche-là, en la laissant étancher sa soif sur ton oncle. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est cet acte-là qui va là. Et c'est ça qui t'a approché de moi. Lui, il n'a pas programmé ça. Est-ce qu'il a programmé ça? Non, il n'a pas programmé. Il ne peut pas programmer ça. Lui, il programme ça. Donc, je suis capable de faire au nom de Allah 20 Corans dans une semaine ou dans 3 jours. Exactement. Oui, je vais encore demander à nos frères et sœurs. L'islam, ce n'est pas seulement au niveau de la mosquée. Tout à fait. L'islam, ce n'est pas seulement la lecture du Coran. Tout à fait. L'islam, c'est un comportement de tous les jours. Que les gens soignent leur comportement au niveau du travail, dans la circulation. Vous voyez, en tant que musulmans, comment est-ce que nous conduisons. Donc, il faut éviter aussi de couper les priorités aux gens. Il faut éviter de brûler le feu au cours de ces 10 jours-là. Donc, les comportements irresponsables, il faut les bannir. Tout à fait. Alors, pour terminer, je dirais tout simplement, Man amila salihan falinafsi wa man asaa alayha wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Alors, notre objectif était de rappeler aux uns et aux autres. Devrait chacun n'a qu'à le faire pour lui-même, c'est ce qu'Allah dit. Nous voulons réussir, donc voilà une opportunité qui nous est offerte où nous pouvons avoir beaucoup de bonus, comme on dit, afin de dorer un peu notre
blason dans l'au-delà. Qu'Allah fasse que ce petit rappel ait servi à beaucoup de choses et qu'il nous pardonne les éventuelles erreurs que nous aurions commises et qu'il nous fasse partager les hasanat pour ce que nous avons dit jusqu'il aime, qu'il agrée. Il y a un rappel qu'il faut faire, c'est que pour ceux qui doivent faire le sacrifice, il leur est interdit à partir du premier jour de Zulhadji de se raser, de se couper les ongles. Voilà, c'est un rappel qu'on fait et Inch'Allah, peut-être on le rappellera la semaine prochaine. Tels sont ce que Allah a voulu que nous disions. Tu nous closes ce débat, Mustafa. Allahumma anfa'na bima qara'na. Allahumma anfa'na bima qara'na. Allahumma salli ala dinana wa dunyana. Allahumma salli ala dinana wa dunyana. Allahumma salli ala dinana wa dunyana. برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا انت، لا اله الا انت. اسال النار واسال الجنه، اسال الجنه فوز. اللهم صل على ديننا، اللهم اغفر لنا واسمعك انك تقبل منا انك التواب الرحيم. لا اله الا انت، لا اله الا انت. لقد جاءكم رسول من انفسكم وعزيز عن ما نتقبل عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فاتقوا حسبي الله لا اله الا هو، لا اله الا هو، لا اله الا هو عليه توكلت ورب العالمين. اللهم استغفر، اللهم استغفر، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. لا إله إلا أنت. شوك المشركين بهم السنة صلى الله عليه وسلم. اللهم أهدنا لما ترضى، اللهم أهدنا إلى ما تحب وترضى، اللهم أهدنا إلى ما تحب وترضى. الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. L'élément Inch'Allah sera rediffusé le jeudi à partir de 17h30. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. متكبر الله 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 يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا قدوس يا ملك يا جبار يا خالق يا قهار يا بصير يا وهاب يا جليل يا رزاق يا مؤمن يا باسط يا وارث يا قابض يا خافض يا حسيب يا رقيب يا مجيب يا حفيظ يا ودود يا حكيم يا فتاح يا مهيمن الله 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 يا كبير يا مقيت يا عزيز يا عليم
يا لطيف يا خبير يا سميع يا متين يا محصي يا مبدي يا معيذ يا متين يا معيد يا محيي يا حميد يا رشيد يا ولي يا وكيل يا واجب يا